मेरी एदे तो पछाण कोई जानदा ना एदे विच वसा मैं ते मेरी हो आत्मा मेरी मां वर्गा ठंडी छां वर्गा घर बार वर्गा घर बार वर्गा। बंगला फाजिलका दे हर पिंड दी आबाद होण दी दास्तान वक्खो वखरी ते लाजवाब है। इन्हां विचों कोई पिंड हिंदुआं ने आबाद कीता ते कोई सिखां ने, किसे पिंड दी बुनियाद मुसलमानां ने रखी ते किसे दी सांझे तौर ते हिंदू ते मुसलमानां ने। इन्हां पिंडां दियां लिखियां इबारतां भावें हिंदुस्तान तकसीम दे मलबे हेठ दब गईयां, पर मलबे नूं साफ करदियां करदियां जदों मुहब्बत दे भरे हरफां दी लिखी किताब नूं बाहर कढदे हां तां मुहब्बत ते न्याय दे अखरां नाल सजी तालीम अज दी पीढ़ी दे जहन नूं इस तरह सवारदी है कि जहन तरोताज़ा हो उठदा है। इस किताब दे पन्नियां ते लिखी हुई है सुरक्षा ते न्याय दी दास्तान। बंगले दे महक दे वेड़े दे दायरे विच इजाफा करन लई फाजिलका तहसील विच जिला सिरसा दे असिस्टेंट कमिश्नर JH ओलिवर ने बंगले तो लैके बीकानेर रियासत तक ते बीकानेर तो लैके जिला हिसार तक मुनादी करवा दी कि आओ बंगले आके आबाद हो जाओ। इत्थे आबाद होण वालियां नूं जमीन भी अलाट की जाएगी। उदों बंगला तो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक पिंड आबाद होया जिस नूं नां दिता गया लाधू का। लाधू का पिंड आबाद करने वाले लोग कौन सन ते ओ कित्थों आए, उन्हां इत्थे ही पिंड आबाद क्यों कीता ते पिंड नूं लाधू का नां दे के होरनां पिंडां तो इलावा किहड़ी नवीं इबारत लिखी। यह सवाल पिंडां दियां सत्थां विच गाहे बगाहे चर्चा का सबजैक्ट जरूर बनता है। लम्मी खोज तो बाद पता लग्या कि पिंड आबाद करने वाले खानदान का पिछोकड़ बीकानेर राजस्थान तो शुरू हुंदा है। राजस्थान के गोल्डन सिटी के नाम नाल मशहूर जैसलमेर विच बहादुर कौम वट्टू रहिंदे सन। 1899-1900 दौरान जदों राजस्थान विच अकाल आ गया तो लोग भुखमरी का शिकार होने लग पे। इस वेले होर लोकां दे नाल नाल वट्टू भी उथों पलायन कर गई ते आके सतलुज के किनारे मंडी हीरा सिंह विच आबाद हो गई। जदों JH ओलिवर ने बंगले लागे पिंड आबाद करन दी मुनादी करवाई तां मुनादी चलदी चलदी मंडी हीरा सिंह भी पुज गई। उदों वट्टू खानदान के मुखिया ने JH ओलिवर नाल मुलाकात करके पिंड आबाद करन दी गल कही। गल पक्की हो गई तां वट्टुआं ने सरदार सुबन खान वट्टू की अगवाई हेठ आके सतलुज दरिया किनारे डेरा वसा लिया। जंगली जानवरां ते चोर डाकुआं दा मुकाबला करदियां करदियां इन्हां जंगलां नूं साफ करके पिंड आबाद कर लिया। इन्हां वट्टुआं दी सब कास्ट लाधूका सी, जिस कारण पिंड लाधूका दे नाम नाल मशहूर हो गया। बरतानिया हकूमत ने इन्हां नूं तकरीबन 12,000 किले जमीन दी। सरदार सुबान खान ने अगे ओह जमीन अपने पुत्रां नवाब खान ते वहाब खान नूं 6-6 हज़ार किलियां विच वंड दित्ती। उस तो बाद नवाब खान दे पुत्र फतेहदीन ते अहमद खान च वंडी गई अते फतेहदीन दे पुत्र कुतुबदीन ते अहमद खान दे पुत्र नजीमदीन होए। इस तरह वहाब खान दे पुत्र मुहम्मद खान
ਲੱਖੀ ਖਾਨ ਤੇ ਰਾਏ ਜਾਦੇ ਖਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਹੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸਤ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਤਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਧੂਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਧੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਾਧੂਕਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੁਤਬੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਰਾਜ ਬੀਬੀ ਤੇ ਅਲਾਵਲ ਖਾਨ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਅਮੀਰ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਵਲ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਟੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟੂਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਧੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵੱਟੂ ਤੇ ਸਬ ਕਾਸਟ ਲਾਧੂਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਲਾਧੂਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੂਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੰਧਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੌੜੀਆਂ ਸਨ। ਨੇੜੇ ਦਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 52 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸੰਨ 52 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲਾਧੂਕਾ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ। ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਾਧੂਕਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਚੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੂਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਛੁਪਦੇ ਪਾਸੇ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਂਦੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਧੀਆ, ਖੂਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੜੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ? ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਛੁਪਦੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੜਕ ਗਈ ਨਾ ਛੁਪਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੌਕੀ ਰਾਹ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਸੀਗਾ। 2 ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਐ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਗੇਟ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਛੋਟਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 4 ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਸੀ? 4 ਗੇਟ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਛਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਛੁਪਦੇ ਪਾਸੇ ਐ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮਾਲਟਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਢੰਗ ਦੀ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ,
ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਲਵਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਲਗਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ 5 ਛੱਡਤੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਵੇਲੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਹਰਫ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਉੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਕੀ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕੋਈ ਚੀਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ, ਚੀਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ, ਚੀਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਖੇਡੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਕੀ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕੋਈ ਚੀਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਠੰਡੀ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰਦੀ ਫੁਹਾਰ ਵਰਗਾ, ਫੁਹਾਰ ਵਰਗਾ। ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਾਂ ਡਕੈਤ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਵੱਟੂ ਲਾਧੂਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਘੰਟਾ ਗਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੂਲ ਪ੍ਰੈਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਟੂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ SDM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਬਹਿਕ ਬੋਦਲਾ ਵਾਸੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਬੋਦਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ JH ਓਲੀਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੈਲਦਾਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਮੋਜਮ ਦੇ ਮੁਹਕਮ, ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਗਾ, ਸ਼ਲੇਮਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹੀਮ ਤੇ ਲਾਧੂਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੈਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਜ਼ਟ 1915 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਤਬਦੀਨ ਵੀ ਜੈਲਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਫਤਿਹਦੀਨ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਵਟੂਆਂ ਨੇ 1882 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਰੀਫ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਏ ਸਨ। 30-35 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ,
ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਂਚਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਖੂਹ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ 225 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ। 1937 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਧੂਕਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ 22,325 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਜੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ 3 ਮਈ 1941 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਧੂਕਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੀ ਸੀ। 1935 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲਾਧੂਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਾਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਊ ਰਾਮ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਊ ਰਾਮ ਲਾਧੂਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਲਾਧੂਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਹੜਪ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕੰਡੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕੰਡੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਧੂਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰਕੰਡੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਗੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੋਰ ਜੋ ਬੂਟਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਾਥਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 2 ਫਰਜ਼ੰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਹਿਕ ਬੋਦਲਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਮੀਆਂ ਸਰਵਰ ਬੋਦਲਾ ਨੇ ਇਸ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਰਾਸਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਧੂਕਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ, ਪਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ 10 ਫਰਵਰੀ 1906 ਨੂੰ ਸਾਊਥਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਇਆ ਖਾਈ ਫੇਮੇਕੀ ਝੋਕਟੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲਾਧੂਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਮਰੂਕਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਸੇਕ ਲਾਧੂਕਾ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਾਧੂਕਾ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈਨਰ ਲੱਕੜ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸੋਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੋਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ 1920 ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵੁੱਡ ਪੈਜੈਂਜਵਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਧੂਕਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਕਸੀਮ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸਦਾ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਭੜਕੇ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਸੇਕ ਪਿੰਡ ਲਾਧੂਕਾ ਵੀ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਸਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਸੂੜੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ।